دوستو، کیا محبت ہمیشہ خوشی دیتی ہے یا کبھی کبھی وہ انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے محبت کو سب کچھ سمجھا، مگر بدلے میں اسے دھوکہ ملا، خوف اور ٹوٹا ہوا اعتماد۔ یہ صرف ایک عشق کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی سچائی ہے جو محبت سے دلوں کی آواز بن سکتی ہے۔ راز، فریب اور حوصلے سے بھری اس کہانی میں جانے کہ ایک کمزور سمجھی جانے والی لڑکی کیسے اپنی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ آخر تک ضرور سنیں کیونکہ انجام آپ کو چونکا دے گا۔ فرینڈز، ماہین کی زندگی باہر سے عام تھی مگر اندر سے طوفانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک ہنسی مسکراتی لڑکی دکھائی دیتی تھی، مگر اس کے دل میں سوالوں کی ایک پوری دنیا آباد تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی جہاں پر بات کرنا بہت مشکل ہوتا تھا اور ہر بات پر نظر رکھی جاتی تھی اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے کہانیاں تلاش کی جاتی تھیں۔ ماہین کو بچپن سے ہی یہ احساس تھا کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اسے جذبات زیادہ شدت سے محسوس ہوتے تھے، محبت، خوشی، دکھ، سب کچھ حد سے بڑھ کر۔ شاید اس لیے جب اس نے محبت کی تو وہ عام محبت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جس میں وہ خود کو بھی جلا بیٹھی۔ دوستو، دانش اس کی زندگی میں اچانک داخل ہوا، جیسے کسی خاموش کمرے میں زوردار دروازہ کھل جائے۔ وہ شہر سے باہر آیا تھا، باتوں میں اعتماد اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ ہر کسی سے الگ تھا اور یہی بات ماہین کو کھینچ لیتی تھی۔ دانش کی کم باتیں کرنا، مگر جب دیکھتا تو یوں لگتا جیسے سامنے والی کی روح تک پڑ رہا ہو۔ ماہین کو پہلی بار کسی کے سامنے خود کو اہم محسوس ہوا۔ وہ دیر تک اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی، اس کی موجودگی اس کے دل کی دھڑکن بدل دیتی۔ وہ جانتی تھی یہ خطرناک ہے، مگر خطرہ ہی تو محبت کو سنسنی خیز بناتا ہے۔ دوستو، رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان ایک انکہی کہانی جنم لینے لگی۔ ملاقاتیں چھپ کر ہونے لگیں، پیغامات راتوں کو آتے اور ہر پیغام کے ساتھ ماہین کا دل تھوڑا اور دانش کے نام ہو جاتا۔ دانش کا اکثر کہنا تھا، یہ دنیا ظالم ہے، یہاں سچی محبت کو جینے نہیں دیا جاتا، اور ماہین اس کی باتوں پر یقین کرتی گئی۔ اسے لگنے لگا کہ وہ دونوں ایک ہی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس نے خود کو دانش کے دکھوں کا مرہم سمجھ لیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ کچھ لوگ اپنے زخم دکھا کر دوسروں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ دوستو، ایک رات دانش نے ماہین کو ایک ایسی بات بتائی جس نے اس کی نیندیں اڑا دیں۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں ایک راز ہے، ایک ایسا سچ جو اگر سامنے آ گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ماہین نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مگر دانش نے ٹال دیا۔ یہی راز کہانی کو سنسنی خیز بنا رہا ہے۔ ماہین اب ہر لمحہ بے چین رہنے لگی۔ اسے لگتا کوئی سایہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ شہر کی گلیاں جو کبھی محفوظ لگنے لگی تھیں، اب اجنبی محسوس ہونے لگیں۔ مگر محبت میں ڈوبی لڑکی خطرے کو بہت نظر انداز کر دیتی ہے۔ کچھ دن بعد ماہین نے خود ہی اس راز کی جھلک دیکھ لی۔ ایک دن اس نے دانش کو ایک اجنبی عورت کے ساتھ دیکھا، بہت فریب، بہت مانوس۔ ماہین کا زور سے دل دھڑکا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ مگر سچ خاموش نہیں رہتا، آہستہ آہستہ اس کے سامنے حقائق آ گئے۔ دانش کی زندگی وہ نہیں تھی جو اس نے بیان کی تھی۔ اس کے وعدے، اس کی باتیں، سب ایک چہرہ تھے، اصل چہرہ کچھ اور ہی تھا۔ ماہین کو احساس ہونے لگا کہ وہ صرف محبت نہیں کر رہی تھی، بلکہ کسی کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ دوستو، جب ماہین نے دانش سے سوال کیا تو اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہی نرم آواز اب سخت تھی، وہی آنکھیں اب اجنبی تھیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ ماہین نے خود زیادہ سوچ لیا ہے، وہ کسی وعدے کا پابند نہیں۔ یہ الفاظ ماہین کے لیے صرف جملے نہیں تھے، یہ اس کے اعتماد کا قتل تھا۔ وہ لڑکی جو ہر خطرے کے باوجود اس کے ساتھ کھڑی تھی، اب الزام بن چکی تھی۔ دانش نے تعلق ختم کر دیا، مگر اپنے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل اور بے شمار سوال چھوڑ گیا۔ دوستو، ماہین کی زندگی یکدم بدل گئی۔ اس کے ارد گرد کی دنیا وہی تھی، مگر وہ خود اجنبی ہو چکی تھی۔ ہر آواز چونکا دیتی، ہر خاموشی ڈرا دیتی۔ اس کے دل میں محبت اب صرف ایک خوف بن چکی تھی۔ وہ خود سے نفرت کرنے لگی کہ اس نے کیوں بھروسہ کیا، کیوں خود کو اتنا کمزور ہونے دیا۔ مگر اصل سنسنی تب شروع ہوئی
जब इसे एहसास हुआ कि दानिश की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कुछ सच अभी भी बाकी थे, और वो सच माहीन की ज़िंदगी को मज़ीद अंधेरों में ले जाने वाले थे। दोस्तों, मोहब्बत इसे रास नहीं आई, बल्कि इसे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। ये सिर्फ दिल टूटने की कहानी नहीं थी, ये धोखे, राज और अंजाम की कहानी थी। माहिन को अब ये अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि दानिश सिर्फ एक शख्स नहीं था, बल्कि एक फरेब था, एक ऐसा साया जो रोशनी में खूबसूरत और अंधेरों में खौफनाक हो जाता है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन माहिन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो पुरानी लाइब्रेरी आ जाओ अकेली। इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। अकल ने मना किया, मगर दिल ने सच का सामना करना ज़रूरी समझा। वो डरी हुई ज़रूर थी, मगर कमज़ोर नहीं। वो जानती थी कि अगर वो अब पीछे हट गई तो सारी ज़िंदगी सवालों के साथ जाएगी। दोस्तों, शाम के वक्त वो लाइब्रेरी पहुंची, वही पुरानी इमारत जहां खामोशी भी बोलती महसूस होती थी। वहां एक औरत उसका इंतज़ार कर रही थी, वही औरत जिसे इसने दानिश के साथ देखा था। दोस्तों, वो औरत जिसका नाम सबा था। उसने जो बातें बताई वो माहीन के लिए चौंका देने वाली थी। दानिश एक ही वक्त में कई लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा था। हमदर्दी, मोहब्बत और कमजोरी का हथियार बनाकर सबा भी इसका शिकार हो चुकी थी, मगर इसने वक्त पर हकीकत जान ली थी। इसने माहीन को खबरदार किया कि दानिश सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो लोगों की जिंदगियों में खौफ भी छोड़ जाता है। ये सुनकर माहीन के अंदर खौफ के साथ साथ गुस्सा भी जाग उठा। पहली बार उसने खुद को मजलूम नहीं, बल्कि जिंदा महसूस किया। उसने फैसला कर लिया कि वो खामोश नहीं रहेगी। मोहब्बत में हार मान लेना आसान था, मगर खुददारी के लिए खड़ा होना असल जीत थी। दोस्तों, अगले दिन दानिश ने खुद माहीन से रब्ता किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो चाहता था कि माहीन दोबारा इसके जाल में फंस जाए, मगर इस बार माहीन वो नहीं थी जो पहले थी। इसने दानिश को एक अवामी जगह पर मिलने को कहा, जहाँ लोग थे, रोशनी थी, सच था। वहाँ उसने ना चीखा ना रोई, बस सच बोल दिया। इसने दानिश को इसके झूठ, इसके खेल और इसकी हकीकत याद दिलाई। दानिश के चेहरे पर पहली बार घबराहट नजर आने लगी। वो शख्स जो दूसरों को कंट्रोल करता था, आज खुद बेबस खड़ा था। माहिन ने इसे कहा कि वो अब किसी के खौफ में नहीं आएगी, ना मोहब्बत के नाम पर धोखे बर्दाश्त करेगी। वो वहाँ से सीधी खड़ी होकर चली गई, बगैर पीछे देखे। इसी लम्हे इसे लगा जैसे उसने खुद को वापस पा लिया हो। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और माहीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी शुरू की। इसने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, खुद को समझा और ये सीखा कि मोहब्बत में सबसे पहले खुद से मोहब्बत ज़रूरी होती है। उसने अपने तजर्बे को कमज़ोरी नहीं बल्कि सबक बना लिया। वो अब लोगों को पहचानने लगी थी, बातों के पीछे छुपे मतलब समझने लगी थी। हैरत की बात यह थी कि जिस मोहब्बत ने इसे तोड़ा था, उसी ने इसे मजबूत भी बना दिया। वो अब डर कर नहीं बल्कि समझदारी से जीना सीख चुकी थी। एक दिन इसे एक दावत मिली, एक सेमिनार की, जहां वो नौजवान लड़कियों से बात करने वाली थी। मौजू था एतमाद, मोहब्बत और खुददारी। दोस्तों, स्टेज पर खड़ी माहीन के चेहरे पर सुकून था, आंखों में यकीन। इसने अपनी कहानी किसी का नाम लिए बगैर सुनाई, सिर्फ एहसासात के साथ। सामईन में बैठी कई आंखें नम थीं। इसी लम्हे माहीन को एहसास हुआ कि इसका दर्द बेकार नहीं गया। इसने न सिर्फ खुद को बचा लिया, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गई। दोस्तों, कहानी का अख्ताम किसी नई मोहब्बत से नहीं, बल्कि एक नई माहीन से हुआ। वो लड़की जो कभी मोहब्बत में खो गई थी, अब खुद को पा चुकी थी। मोहब्बत इसे रास नहीं आई, मगर इसने उसे हरा भरा नहीं दिया। इसने सीख लिया था कि हर कहानी का हीरो कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। और यही अंजाम था, एक ऐसा अंजाम जो दुख से शुरू होकर ताकत पर ख़त्म हुआ और सुनने वालों के दिल में उम्मीद छोड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत साथ रखना। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत अंधा एतमाद मांगती है, मगर अकल को साथ रखना ज़रूरी होता है। हर नरम लहजा सच नहीं होता और हर वो वादा निभाने के लिए नहीं किया जाता। इसकी मोहब्बत में खुद को मुकम्मल तौर पर नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अपनी पहचान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि खामोश रहना हमेशा सब्र नहीं, बल्कि कभी कभी कमज़ोरी भी बन जाता है, और सच का सामना करना ही असल हिम्मत होती है।
सबसे अहम सबक ये है कि अगर कोई रिश्ता हमें खौफ, उलझन और खुददारी के नुकसान तक ले जाए तो वहाँ रुक जाना ही समझदारी होती है। दोस्तों, इस कहानी का इख्तिताम हमें यह एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी में टूटना कभी आखिरी मरहला नहीं होता, बल्कि असल कहानी वहाँ से शुरू होती है। माहीन की तरह हम सब भी कभी न कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, मगर अहम बात यह है कि हम इस तजर्बे से क्या सीखते हैं। मोहब्बत अगर हमें कमज़ोर कर दे तो वो मोहब्बत नहीं, और जो रिश्ता हमारी कदर ना दिलाए वो रिश्ता नहीं होता। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपने खुद को इसमें कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सनसनीखेज, सबक आमोज़ और हकीकत के करीब कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट ही हमें मज़ीद बेहतर कहानियाँ लाने का हौसला देती है। नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदन रिव्यूज। तो दोस्तों, क्या मोहब्बत हमेशा खुशी देती है या कभी कभी वो इंसान को अंधेरों में धकेल देती है? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने मोहब्बत को सब कुछ समझा, मगर बदले में उसे धोखा मिला, खौफ और टूटा हुआ एतमाद। ये सिर्फ एक इश्क की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो मोहब्बत से दिलों की आवाज़ बन सकती है। राज, फरेब और हौसले से भरी इस कहानी में जाने के एक कमज़ोर समझी जाने वाली लड़की कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि अंजाम आपको चौंका देगा। फ्रेंड्स, माहीन की ज़िंदगी बाहर से आम थी, मगर अंदर से तूफानों से भरी हुई थी। वो एक हंसी मुस्कुराती लड़की दिखाई देती थी, मगर इसके दिल में सवालों की एक पूरी दुनिया आबाद थी। वो एक छोटे से शहर में रहती थी जहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल होता था और हर बात पर नज़र रखी जाती थी और हर मुस्कुराहट के पीछे कहानियाँ तलाश की जाती थीं। माहीन को बचपन से ही यह एहसास था कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है। इसे जज्बात ज़्यादा शिद्दत से महसूस होते थे। मोहब्बत, खुशी, दुख, सब कुछ हद से बढ़कर। शायद इसलिए जब उसने मोहब्बत की तो वो आम मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसमें वो खुद को भी जला बैठी। दोस्तों, दानिश इसकी ज़िंदगी में अचानक दाखिल हुआ, जैसे किसी खामोश कमरे में ज़ोरदार दरवाज़ा खुल जाए। वो शहर से बाहर आया था, बातों में एतमाद और आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो हर किसी से अलग था और यही बात माहीन को खींच लेती थी। दानिश की कम बातें करना, मगर जब देखता तो यूं लगता जैसे सामने वाली की रूह तक पड़ रहा हो। माहीन को पहली बार किसी के सामने खुद को अहम महसूस हुआ। वो देर तक इसकी बातों के बारे में सोचती, इसकी मौजूदगी इसके दिल की धड़कन बदल देती। वो जानती थी ये खतरनाक है, मगर खतरा ही तो मोहब्बत को सनसनीखेज बनाता है। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता इन दोनों के दरमियान एक अनकही कहानी जन्म लेने लगी। मुलाकातें छुपकर होने लगीं, पैगामात रातों को आते और हर पैगाम के साथ माहीन का दिल थोड़ा और दानिश के नाम हो जाता। दानिश का अक्सर कहना था, ये दुनिया जालिम है, यहाँ सच्ची मोहब्बत को जीने नहीं दिया जाता। और माहीन इसकी बातों पर यकीन करती गई। इसे लगने लगा कि वो दोनों एक ही जंग लड़ रहे हैं। इसने खुद को दानिश के दुखों का मरहम समझ लिया और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो ये नहीं समझ पाई कि कुछ लोग अपने जख्म दिखाकर दूसरों को जख्मी कर देते हैं। दोस्तों, एक रात दानिश ने माहीन को एक ऐसी बात बताई जिसने इसकी नींदें उड़ा दी। इसने कहा कि इसकी ज़िंदगी में एक राज है, एक ऐसा सच जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माहीन ने डरते हुए पूछा, मगर दानिश ने टाल दिया। यही राज कहानी को सनसनीखेज बना रहा है। माहीन अब हर लम्हा बेचैन रहने लगी। इसे लगता कोई साया इसके पीछे चल रहा है। शहर की गलियां जो कभी महफूज लगने लगी थीं, अब अजनबी महसूस होने लगीं। मगर मोहब्बत में डूबी लड़की खतरे को बहुत नज़रअंदाज कर देती है। कुछ दिन बाद माहीन ने खुद ही इस राज की झलक देख ली। एक दिन उसने दानिश को एक अजनबी औरत के साथ देखा, बहुत फरेब, बहुत मानूस। माहीन का ज़ोर से दिल धड़का, मगर इसने खुद को समझाया कि शायद कोई गलतफहमी हो। मगर सच खामोश नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने हकायक आ गए। दानिश की ज़िंदगी वो नहीं थी जो इसने बयान की थी। इसके वादे, इसकी बातें
سب ایک چہرہ تھے، اصل چہرہ کچھ اور ہی تھا۔ معین کو احساس ہونے لگا کہ وہ صرف محبت نہیں کر رہی تھی بلکہ کسی کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ دوستو، جب معین نے دانش سے سوال کیا تو اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہی نرم آواز اب سخت تھی، وہی آنکھیں اب اجنبی تھیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ معین نے خود زیادہ سوچ لیا ہے، وہ کسی وعدے کا پابند نہیں۔ یہ الفاظ معین کے لیے صرف جملے نہیں تھے، یہ اس کے اعتماد کا قتل تھا۔ وہ لڑکی جو ہر خطرے کے باوجود اس کے ساتھ کھڑی تھی اب الزام بن چکی تھی۔ دانش نے تعلق ختم کر دیا مگر اپنے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل اور بے شمار سوال چھوڑ گیا۔ دوستو، معین کی زندگی یکدم بدل گئی۔ اس کے ارد گرد کی دنیا وہی تھی مگر وہ خود اجنبی ہو چکی تھی۔ ہر آواز چونکا دیتی، ہر خاموشی ڈرا دیتی۔ اس کے دل میں محبت اب صرف ایک خوف بن چکی تھی۔ وہ خود سے نفرت کرنے لگی کہ اس نے کیوں بھروسہ کیا، کیوں خود کو اتنا کمزور ہونے دیا۔ مگر اصل سنسنی تب شروع ہوئی جب اسے احساس ہوا کہ دانش کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کچھ سچ ابھی بھی باقی تھے اور وہ سچ معین کی زندگی کو مزید اندھیروں میں لے جانے والے تھے۔ دوستو، محبت اسے راس نہیں آئی بلکہ اسے ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔ یہ صرف دل ٹوٹنے کی کہانی نہیں تھی، یہ دھوکے، راز اور انجام کی کہانی تھی۔ معین کو اب یہ اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ دانش صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک فریب تھا، ایک ایسا سایہ جو روشنی میں خوبصورت اور اندھیروں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن معین کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے فون آیا جس میں صرف اتنا لکھا تھا، اگر سچ جاننا ہے تو پرانی لائبریری آ جاؤ۔ اکیلی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ عقل نے منع کیا مگر دل نے سچ کا سامنا کرنا ضروری سمجھا۔ وہ ڈری ہوئی ضرور تھی مگر کمزور نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اب پیچھے ہٹ گئی تو ساری زندگی سوالوں کے ساتھ جائے گی۔ دوستو، شام کے وقت وہ لائبریری پہنچی، وہی پرانی عمارت جہاں خاموشی بھی بولتی محسوس ہوتی تھی۔ وہاں ایک عورت اس کا انتظار کر رہی تھی، وہی عورت جسے اس نے دانش کے ساتھ دیکھا تھا۔ دوستو، وہ عورت جس کا نام صبا تھا۔ اس نے جو باتیں بتائیں وہ معین کے لیے چونکا دینے والی تھیں۔ دانش ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں کی زندگی سے کھیل رہا تھا۔ ہمدردی، محبت اور کمزوری کا ہتھیار بنا کر صبا بھی اس کا شکار ہو چکی تھی، مگر اس نے وقت پر حقیقت جان لی تھی۔ اس نے معین کو خبردار کیا کہ دانش صرف دل نہیں توڑتا، وہ لوگوں کی زندگیوں میں خوف بھی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سن کر معین کے اندر خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی جاگ اٹھا۔ پہلی بار اس نے خود کو مظلوم نہیں بلکہ زندہ محسوس کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ محبت میں ہار مان لینا آسان تھا مگر خودداری کے لیے کھڑا ہونا اصل جیت تھی۔ دوستو، اگلے دن دانش نے خود معین سے رابطہ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ معین دوبارہ اس کے جال میں پھنس جائے، مگر اس بار معین وہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس نے دانش کو ایک عوامی جگہ پر ملنے کو کہا جہاں لوگ تھے، روشنی تھی، سچ تھا۔ وہاں اس نے نہ چیخا نہ روئی، بس سچ بول دیا۔ اس نے دانش کو اس کے جھوٹ، اس کے کھیل اور اس کی حقیقت یاد دلائی۔ دانش کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ وہ شخص جو دوسروں کو کنٹرول کرتا تھا آج خود بے بس کھڑا تھا۔ معین نے اسے کہا کہ وہ اب کسی کے خوف میں نہیں آئے گی، نہ محبت کے نام پر دھوکے برداشت کرے گی۔ وہ وہاں سے سیدھی کھڑی ہو کر چلی گئی بغیر پیچھے دیکھے۔ اسی لمحے اسے لگا جیسے اس نے خود کو واپس پا لیا ہو۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور معین نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی دوبارہ بنانی شروع کی۔ اس نے اپنی پڑھائی پر توجہ دی، خود کو سمجھا اور یہ سیکھا کہ محبت میں سب سے پہلے خود سے محبت ضروری ہوتی ہے۔ اس نے اپنے تجربے کو کمزوری نہیں بلکہ سبق بنا لیا۔ وہ اب لوگوں کو پہچاننے لگی تھی، باتوں کے پیچھے چھپے مطلب سمجھنے لگی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس محبت نے اسے توڑا تھا اسی نے اسے مضبوط بھی بنا دیا۔ وہ اب ڈر کر نہیں بلکہ سمجھداری سے جینا سیکھ چکی تھی۔ ایک دن اسے ایک دعوت ملی، ایک سیمینار کی، جہاں وہ نوجوان لڑکیوں سے بات کرنے والی تھی۔ موضوع تھا اعتماد، محبت اور خودداری۔ دوستو، سٹیج پر کھڑی معین کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں یقین۔ اس نے اپنی کہانی کسی کا نام لیے بغیر سنائی، صرف احساسات کے ساتھ۔ سامعین میں بیٹھی کئی آنکھیں نم تھیں،
इसी लम्हे माहिन को एहसास हुआ कि इसका दर्द बेकार नहीं गया। इसने न सिर्फ खुद को बचा लिया बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गई। दोस्तों, कहानी का अख्ताम किसी नई मोहब्बत से नहीं बल्कि एक नई माहिन से हुआ। वो लड़की जो कभी मोहब्बत में खो गई थी अब खुद को पा चुकी थी। मोहब्बत इसे रास नहीं आई मगर इसने उसे हरा भरा नहीं दिया। इसने सीख लिया था कि हर कहानी का हीरो कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। और यही अंजाम था, एक ऐसा अंजाम जो दुख से शुरू होकर ताकत पर ख़त्म हुआ और सुनने वालों के दिल में उम्मीद छोड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत साथ रखना। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत अंधा एतमाद मांगती है मगर अक्ल को साथ रखना ज़रूरी होता है। हर नरम लहजा सच नहीं होता और हर वो वादा निभाने के लिए नहीं किया जाता। इसकी मोहब्बत में खुद को मुकम्मल तौर पर नहीं खोना चाहिए क्योंकि अपनी पहचान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि खामोश रहना हमेशा सब्र नहीं बल्कि कभी कभी कमज़ोरी भी बन जाता है और सच का सामना करना ही असल हिम्मत होती है। सबसे अहम सबक ये है कि अगर कोई रिश्ता हमें खौफ, उलझन और खुददारी के नुकसान तक ले जाए तो वहाँ रुक जाना ही समझदारी होती है। दोस्तों, इस कहानी का इख्तिताम हमें यह एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी में टूटना कभी आखिरी मरहला नहीं होता बल्कि असल कहानी वहाँ से शुरू होती है। माहिन की तरह हम सब भी कभी न कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं मगर अहम बात यह है कि हम इस तजुर्बे से क्या सीखते हैं। मोहब्बत अगर हमें कमज़ोर कर दे तो वो मोहब्बत नहीं, और जो रिश्ता हमारी कदर ना दिलाए वो रिश्ता नहीं होता। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपने खुद को इसमें कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सनसनीखेज, सबक आमोज़ और हकीकत के करीब कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट ही हमें मज़ीद बेहतर कहानियाँ लाने का हौसला देती है। नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदन रिव्यूज़। तो दोस्तों, क्या मोहब्बत हमेशा खुशी देती है या कभी कभी वो इंसान को अंधेरों में धकेल देती है? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने मोहब्बत को सब कुछ समझा मगर बदले में उसे धोखा मिला, खौफ और टूटा हुआ एतमाद। ये सिर्फ एक इश्क की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो मोहब्बत से दिलों की आवाज़ बन सकती है। राज, फरेब और हौसले से भरी इस कहानी में जाने के एक कमज़ोर समझी जाने वाली लड़की कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आखिर तक ज़रूर सुने क्योंकि अंजाम आपको चौंका देगा। फ्रेंड्स, माहीन की ज़िंदगी बाहर से आम थी मगर अंदर से तूफानों से भरी हुई थी। वो एक हंसी मुस्कुराती लड़की दिखाई देती थी मगर इसके दिल में सवालों की एक पूरी दुनिया आबाद थी। वो एक छोटे से शहर में रहती थी जहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल होता था और हर बात पर नज़र रखी जाती थी और हर मुस्कुराहट के पीछे कहानियाँ तलाश की जाती थीं। माहीन को बचपन से ही यह एहसास था कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है। इसे जज्बात ज़्यादा शिद्दत से महसूस होते थे, मोहब्बत, खुशी, दुख, सब कुछ हद से बढ़कर। शायद इसलिए जब उसने मोहब्बत की तो वो आम मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक ऐसी आग थी जिसमें वो खुद को भी जला बैठी। दोस्तों, दानिश इसकी ज़िंदगी में अचानक दाखिल हुआ जैसे किसी खामोश कमरे में ज़ोरदार दरवाज़ा खुल जाए। वो शहर से बाहर आया था, बातों में एतमाद और आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो हर किसी से अलग था और यही बात माहीन को खींच लेती थी। दानिश की कम बातें करना मगर जब देखता तो यूँ लगता जैसे सामने वाली की रूह तक पड़ रहा हो। माहीन को पहली बार किसी के सामने खुद को अहम महसूस हुआ। वो देर तक इसकी बातों के बारे में सोचती, इसकी मौजूदगी इसके दिल की धड़कन बदल देती। वो जानती थी ये खतरनाक है मगर खतरा ही तो मोहब्बत को सनसनीखेज बनाता है। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता इन दोनों के दरमियान एक अनकही कहानी जन्म लेने लगी। मुलाकातें छुपकर होने लगीं, पैगामात रातों को आते और हर पैगाम के साथ माहीन का दिल थोड़ा और दानिश के नाम हो जाता। दानिश का अक्सर कहना था, ये दुनिया जालिम है, यहाँ सच्ची मोहब्बत को जीने नहीं दिया जाता। और माहीन इसकी बातों पर यकीन करती गई। इसे लगने लगा कि वो दोनों एक ही जंग लड़ रहे हैं। इसने खुद को दानिश के दुखों का मरहम समझ लिया
और یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ کچھ لوگ اپنے زخم دکھا کر دوسروں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ دوستو، ایک رات دانش نے ماہین کو ایک ایسی بات بتائی جس نے اس کی نیندیں اڑا دیں۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں ایک راز ہے، ایک ایسا سچ جو اگر سامنے آ گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ماہین نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مگر دانش نے ٹال دیا۔ یہی راز کہانی کو سنسنی خیز بنا رہا ہے۔ ماہین اب ہر لمحہ بے چین رہنے لگی۔ اسے لگتا کوئی سایہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ شہر کی گلیاں جو کبھی محفوظ لگنے لگی تھیں اب اجنبی محسوس ہونے لگیں، مگر محبت میں ڈوبی لڑکی خطرے کو بہت نظر انداز کر دیتی ہے۔ کچھ دن بعد ماہین نے خود ہی اس راز کی جھلک دیکھ لی۔ ایک دن اس نے دانش کو ایک اجنبی عورت کے ساتھ دیکھا، بہت فریب، بہت مانوس۔ ماہین کا زور سے دل دھڑکا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو، مگر سچ خاموش نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کے سامنے حقائق آ گئے۔ دانش کی زندگی وہ نہیں تھی جو اس نے بیان کی تھی۔ اس کے وعدے، اس کی باتیں، سب ایک چہرہ تھے، اصل چہرہ کچھ اور ہی تھا۔ ماہین کو احساس ہونے لگا کہ وہ صرف محبت نہیں کر رہی تھی بلکہ کسی کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ دوستو، جب ماہین نے دانش سے سوال کیا تو اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہی نرم آواز اب سخت تھی، وہی آنکھیں اب اجنبی تھیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ ماہین نے خود زیادہ سوچ لیا ہے، وہ کسی وعدے کا پابند نہیں۔ یہ الفاظ ماہین کے لیے صرف جملے نہیں تھے، یہ اس کے اعتماد کا قتل تھا۔ وہ لڑکی جو ہر خطرے کے باوجود اس کے ساتھ کھڑی تھی اب الزام بن چکی تھی۔ دانش نے تعلق ختم کر دیا، مگر اپنے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل اور بے شمار سوال چھوڑ گیا۔ دوستو، ماہین کی زندگی یکدم بدل گئی۔ اس کے ارد گرد کی دنیا وہی تھی، مگر وہ خود اجنبی ہو چکی تھی۔ ہر آواز چونکا دیتی، ہر خاموشی ڈرا دیتی۔ اس کے دل میں محبت اب صرف ایک خوف بن چکی تھی۔ وہ خود سے نفرت کرنے لگی کہ اس نے کیوں بھروسہ کیا، کیوں خود کو اتنا کمزور ہونے دیا۔ مگر اصل سنسنی تب شروع ہوئی جب اسے احساس ہوا کہ دانش کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کچھ سچ ابھی بھی باقی تھے، اور وہ سچ ماہین کی زندگی کو مزید اندھیروں میں لے جانے والے تھے۔ دوستو، محبت اسے راس نہیں آئی، بلکہ اسے ایک ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔ یہ صرف دل ٹوٹنے کی کہانی نہیں تھی، یہ دھوکے، راز اور انجام کی کہانی تھی۔ ماہین کو اب یہ اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ دانش صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک فریب تھا، ایک ایسا سایہ جو روشنی میں خوبصورت اور اندھیروں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ماہین کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے فون آیا جس میں صرف اتنا لکھا تھا، اگر سچ جاننا ہے تو پرانی لائبریری آ جاؤ۔ اکیلی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ عقل نے منع کیا، مگر دل نے سچ کا سامنا کرنا ضروری سمجھا۔ وہ ڈری ہوئی ضرور تھی مگر کمزور نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اب پیچھے ہٹ گئی تو ساری زندگی سوالوں کے ساتھ جائے گی۔ دوستو، شام کے وقت وہ لائبریری پہنچی، وہی پرانی عمارت جہاں خاموشی بھی بولتی محسوس ہوتی تھی۔ وہاں ایک عورت اس کا انتظار کر رہی تھی، وہی عورت جسے اس نے دانش کے ساتھ دیکھا تھا۔ دوستو، وہ عورت جس کا نام صبا تھا۔ اس نے جو باتیں بتائیں وہ ماہین کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ دانش ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں کی زندگی سے کھیل رہا تھا، ہمدردی، محبت اور کمزوری کا ہتھیار بنا کر۔ صبا بھی اس کا شکار ہو چکی تھی، مگر اس نے وقت پر حقیقت جان لی تھی۔ اس نے ماہین کو خبردار کیا کہ دانش صرف دل نہیں توڑتا، وہ لوگوں کی زندگیوں میں خوف بھی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سن کر ماہین کے اندر خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی جاگ اٹھا۔ پہلی بار اس نے خود کو مظلوم نہیں بلکہ زندہ محسوس کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ محبت میں ہار مان لینا آسان تھا، مگر خود داری کے لیے کھڑا ہونا اصل جیت تھی۔ دوستو، اگلے دن دانش نے خود ماہین سے رابطہ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہین دوبارہ اس کے جال میں پھنس جائے، مگر اس بار ماہین وہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس نے دانش کو ایک عوامی جگہ پر ملنے کو کہا جہاں لوگ تھے، روشنی تھی، سچ تھا۔ وہاں اس نے نہ چیخا نہ روئی، بس سچ بول دیا۔ اس نے دانش کو اس کے جھوٹ، اس کے کھیل اور اس کی حقیقت یاد دلائی۔ دانش کے چہرے پر پہلی بار گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ وہ شخص جو دوسروں کو کنٹرول کرتا تھا آج خود بے بس کھڑا تھا۔
माहिन ने इसे कहा कि वो अब किसी के खौफ में नहीं आएगी, ना मोहब्बत के नाम पर धोखे बर्दाश्त करेगी। वो वहाँ से सीधी खड़ी होकर चली गई, बगैर पीछे देखे। इसी लम्हे इसे लगा जैसे उसने खुद को वापस पा लिया हो। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और माहिन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी दोबारा बनानी शुरू की। इसने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, खुद को समझा और ये सीखा कि मोहब्बत में सबसे पहले खुद से मोहब्बत ज़रूरी होती है। उसने अपने तजर्बे को कमज़ोरी नहीं बल्कि सबक बना लिया। वो अब लोगों को पहचानने लगी थी, बातों के पीछे छुपे मतलब समझने लगी थी। हैरत की बात यह थी कि जिस मोहब्बत ने इसे तोड़ा था, उसी ने इसे मजबूत भी बना दिया। वो अब डर कर नहीं बल्कि समझदारी से जीना सीख चुकी थी। एक दिन इसे एक दावत मिली, एक सेमिनार की, जहां वो नौजवान लड़कियों से बात करने वाली थी। मौजू था एतमाद, मोहब्बत और खुददारी। दोस्तों, स्टेज पर खड़ी माहिन के चेहरे पर सुकून था, आंखों में यकीन। इसने अपनी कहानी किसी का नाम लिए बगैर सुनाई।